Welcome all my dear people of first prep grade, and that's our week time for science. And today we'll have a new episode that will contain a revision of Unit 2, which we have studied with Mr. Wael Saad. So today, let me have a revision on what you have studied on Unit 2. As you know, Unit 2 contains 3 lessons about energy. First lesson deals with the resource of energy. Second lessons deal with the laws بيتكلم عن القوانين and the problems of energy, and lesson 3 that deal with thermal or heat energy. So now I have collected النهارده جمعنا كده شويه اسئله مهمه جدا من Unit 2 يا ريت نستفيد منها كلنا. So now let's start with the first lesson, first study question. The question says in front of you an image that illustrates the transfer of heat through different materials. درسنا في lesson 3 methods of heat transfer طرق انتقال الحراره. موضوع مهم جدا وسهل جدا في نفس الوقت. Again, in front of you a figure that illustrates the method of transfer heat. Look here, I have a candle, a lighted candle. عندي هنا شمعة مشتعلة, and I can hold a spoon, metallic spoon on this candle. لو أنا ماسك معلقة فوق الشمعة ديت, I will feel hot. Why? Because heat transfer in the solid spoon by conduction. يبقى كده ممكن نستنتج إن الحرارة تمشي في السوليد بس بطريقة بنسميها conduction, التوصيل. Again, the heat transfer or heat energy transfers in solids such as a spoon by conduction. So what about the upper hand? طب لو ايديا فوق الشمعة I feel hot برضه بحس بحرارة. طب ليه؟ Because I feel hot here by convection. هنا حاسس بالحرارة عن طريق اسمه convection. يعني ايه convection؟ يعني hot air الهواء السخن or hot molecules of air عندها low density كثافة قليلة فبتطلع لفوق. دايما كده نحط كده قاعده في دماغنا ان الهوت موليكيول اي حاجه سخنه بيكون عندها لو دينستي، لكن اي حاجه كولد عندها هاي دينستي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الهوت موليكيول دايما بيطلع لفوق، عشان كده الهوت اير او الهواء السخن او الفيبور البخار بيطلع لفوق، لكن كولد موليكيول زي مثلا فور اكزامبل بخار الفريزر بلاقيه دايما بينزل تحت. ليه؟ لان هو كولد فعنده هاي دينستي يعني تقيل فبينزل لتحت. طب لو ايديا هنا to the left او to the right او at the bottom مثلا فور اكزامبل، هل الحراره جات لي بالكوندكشن؟ طبعا لا، لان الكوندكشن معناه توصيل، انا هنا مش ماسك الشمعه خالص. طب جات لي بالكونفكشن؟ برضه لا. طب ليه؟ اصل الكونفكشن معناه ان الهوت اير هو اللي بيطلع. طب ازاي الهواء السخن ماشي كده؟ الطريقه الثالثه للحراره هنسميها راديشن، يعني الاشعاع. عشان كده ممكن نلخص نقول ان الحراره كلها بتمشي ب 3 ويز، هما كوندكشن ده بس في السوليدز، كونفكشن ينفع او يمشي في الليكويد وفي الجاسس، راديشن ينفع في الجاس والسبيس. So I can summarize، ممكن نلخص كل اللي قلناه. methods of heat transfer يعني طرق انتقال الحراره. methods of heat transfer هما 3 methods 3 طرق. number 1 conduction. number 1 conduction. Okay. number 2 convection. and number 3 radiation الإشعاع. Okay. What about conduction? It transfer heat or it's a method of transfer heat in solids. يبقى لو في complete كده بيقول لي مثلا heat transfer through solids، الحرارة بتمشي داخل السوليدز، هقول له by conduction. convection ينفع في حالتين هما liquids والgases. طب what about radiation؟ radiation برضه ينفع في حالتين تانيين هما الجاسس برضه، يبقى الجاس النهارده جه مرتين في الكونفكشن والراديشن، وكمان سبيس. يعني لو قال لي مثلا فور اكزامبل او حد سالني سؤال قال لي هيت اوف ذا صن، حراره الشمس ازاي توصل للارض؟ نتخيل كده مع بعض. it is the sun، دي الصن وهنا الارث. طب انت قلت يا مستر الهوت اير بيطلع لفوق، طب هوا الحراره بتاعت الشمس جت لنا كده، يبقى جت ازاي؟ جت عن طريق الراديشن مش الكونفكشن. اوكي. so again heat of the sun transfer to the earth by radiation. So again we have 3 methods of heat transfer that are conduction, convection and also radiation. Conduction is the transfer of heat in solids. Convection is the transfer of heat in liquid and gases. Convection or radiation, sorry, is the transfer of heat in gas and space. So now let's practice on these methods of heat transfer. Complete. First question says heat transfer through solids by 3 methods which are point and point. الحرارة بتمشي ب3 طرق هما conduction, convection and radiation. Again, heat transfer by 3 methods which are conduction, convection and also radiation. Another question that says heat transfer through gases and liquids by convection. Heat transfers through gases and liquids by convection. Heat transfer through solids
from one end to another by conduction. sure. يبقى ناخد بالنا كويس قوي ان كلمه conduction هي التوصيل، وده طريقه انتقال الحراره في السوليد بس، لكن convection الحمل، بنسميها الحمل عشان الهوت اير بيطلع لفوق والكولد اير بينزل تحت، كانهم بيشيلوا بعض كده ويوقعوا بعض يعني. اوكي، يبقى conduction التوصيل، convection الحمل ينفع في الليكويد والجاس، conduction ينفع في السوليد بس. So now another question that says heat transfers through gases by point and point. ده هنا عايز مني حاجتين في الجاسز. طبعا كان عندنا two ways في الجاسز هما convection and radiation. convection and radiation. Now another practice تدريب تاني على unit 3 unit 2 برضه اللي هي الانرجي lesson 2. lesson 2 درسنا فيه حاجه مهمه قوي اسمها changes of energy، تحولات الطاقه. دايما بقول للطلبه وبنصحهم نصيحه مهمه جدا in this lesson especially you mustn't study by heart. مش لازم احفظ، مش لازم keep. طب اعمل ايه؟ شغل مخك وعينك شويه. for example لو قلت لك school bell جرس المدرسه changes what energy into what energy. الجرس القديم بتاع زمان اللي هو مش بالكهرباء، طب بيحول ايه لايه؟ انا كنت بحركه بايديا وكان بيديني ساوند، يبقى بيحول الكاينتيك انرجي into sound energy. again في الموضوع change of energy lesson 2 في unit 2 موضوع سهل جدا، مهم قوي بس اني افكر اي سيستم، اي جهاز او اي بروسيس، اي عمليه بديها ايه او بتاخد انرجي نوعها ايه وتديني انرجي نوعها ايه. فالموضوع محتاج تفكير مش محتاج حفظ. again school bell جرس المدرسه changes what changes kinetic energy بيحول الطاقه الحركيه into sound energy طاقه صوتيه. vibrating rubber band واحد كده مسك rubber band يعني وتر زي وتر الكمانجه مثلا وبيحاول يهزه، ايه اللي بيحصل؟ هو برضه بيحول kinetic energy بيحول طاقه الحركه كي اي زي ما سميناها قبل كده او kinetic energy into sound energy. electric bell الجرس الكهربي، الجرس الكهربي بيحول ايه لايه؟ changes electric energy into sound energy بيحول الكهرباء، هو بيشتغل بالكهرباء يبقى بيحول electric energy into sound energy. electric motor موتور الكهربي اللي هو موجود في الفان، مروحه، ميكسر، الخلاط، دراير، هير دراير، السشوار، واشنج ماشين، الغساله، فاكيوم كلينر، المكنسه، كل الحاجات دي فيها electric motor. طب ده بيحول ايه لايه؟ بيحول electric energy into kinetic energy. طب سؤال صعب شويه محتاج تفكير قوي. photosynthesis البناء الضوئي بيحول ايه لايه؟ تفكر مع بعض كده البلانت كان بياخد ايه او نرسم كده مع بعض what happened during the photosynthesis process ايه اللي بيحصل اثناء البناء الضوئي. let me remind you during the photosynthesis process if it's a tree لو دي tree بتعمل عملية photosynthesis process photosynthesis البناء الضوئي. okay it takes water from the soil تاخد water من السايل and sunlight from the sun also carbon dioxide from air and it has chlorophyll بيكون عندها مادة اسمها chlorophyll. طب بتديني ايه؟ بتديني food and oxygen. انا سامع كده حد يقول لي حاجات لخبطنا خالص الصراحه، الموضوع كبر قوي وانا مش عارف الانرجي فين. احنا اتفقنا في الانرجي اكتر من مره اني بركز قوي على اي حاجه فيها انرجي. طب الواتر انرجي؟ شور نوت. كربون دايوكسيد انرجي؟ شور نوت. سان لايت اتس انرجي، دي طاقه فعلا. طيب يبقى معنى كده ان الفوتوسينثيسيس بروسيس بيحول لايت انرجي لايه؟ حد يقول لي يا مستر مفيش انرجي خالص، ده فود واكسجين. لا طبعا في انرجي. الفود ده عباره عن انرجي. طب انرجي نوعها ايه؟ هنسميها كيميكال انرجي. هنسميها ايه؟ كيميكال انرجي. ونتفق اتفاق بقى حلو قوي، ايه هو؟ ان اي حاجه جايه من جوه الارض او مصدرها ذا سويل او ذا ايرث هتكون كيميكال انرجي such as food such as petrol such as coal الفحم او البترول، جازولاين، كيروزين، ناتشرال جاس الغاز طبيعي. اتفاق حلو قوي ان اي حاجه جايه من جوه الارض هنسميها كيميكال انرجي عشان ما نلخبطش بس كده، ان في كتير قوي بيبقى مش عارف يعني مثلا البترول او الجازولاين ايه الانرجي اللي جواه. حد يقول لي هو هيت انرجي، هو هيتحول بعد كده الهيت انرجي لو اتحرق، لكن هو الانرجي اللي جواه فعلا هو كيميكال انرجي لان هو اوريدي كيميكال ماتر. يبقى انا اقدر اقول ان الفوتوسينثيسيس بروسيس بتحول لايت انرجي انتو كيميكال انرجي. طب فور اكزامبل انا اخدت الفود دوت وجريت وسخنت شويه، يبقى حولت ايه لايه؟ انا كده حولت الكيميكال اللي هي موجوده جوه الفود لكايناتيك لطاقه حركيه then into heat energy بعد كده لطاقه حراريه. يبقى مهم قوي اني اعرف change of energy. موضوع مش حفظ لكن هو موضوع فهم، موضوع انا بشغل مخي شويه وبشغل عينيا بشوف اي سيستم حواليا او اي جهاز بيحول انرجي ايه لانرجي ايه. عشان كده ممكن اقول في الفوتوسينثيسيس بروسيس اني بحول لايت انرجي، بحول اللايت انرجي او النبات يعني مش انا طبعا، اللايت لكيميكال انرجي. اللايت انرجي changes into chemical energy. Okay so now
let me give you some exercises about that. ناخد كده بعض examples ازاي نعمل او ازاي نحل التشينج اوف انرجي. الموضوع سهل جدا، لكن زي ما قلت من شويه ومحتاج بس اني افكر شويه واشغل مخي وعينيا. For example during drumming، اثناء الدرامينج او اثناء beating a drum، واحد كده بيخبط طبله او بيطبل طبله، هو بيحول ايه؟ beating a drum بيحول kinetic energy، الكاينتيك انرجي اوكي into sound. هو كان بيحرك ايديه بيخبط على الطبله فبيحول لساوند. اوكي example تاني solar cell، خلية شمسية. solar cell changes what to what، خلية شمسية من اسمها كده يعني بتاخد طاقة شمسية وتحولها لإلكتريك. نتفق اتفاق تاني برضو، أي حاجة فيها كلمة سيل، solar cell dry cell sample cell، بتحول أي حاجة للإلكتريستي، للكهرباء. يبقى أي حاجة فيها solar cell آخرها electric energy، يبقى هقدر أقول السولار سيل بتحول solar energy الطاقة الشمسية solar energy، أو حتى ممكن أقول اللايت energy it's right into electric energy. طب في كده ديفايس حلو قوي، جهاز أخو السولار سيل هو سولار هيتر، السخان الشمسي. نكتب مع بعض كده سولار هيتر السخان الشمسي. طب واحد يقول لي هو ده بيعمل ايه؟ اقول له ده بياخد السولار انرجي طاقه شمسيه وبيسخن بيها الميه، يعني بيحول السولار انرجي برضو بيحولها لهيت انرجي، طاقه حراريه. اوكي بيحول السولار انرجي انتو هيت انرجي. اوكي طب ناخد اكزامبل تاني. عندنا في البيت اكتر من جهاز، في اكزامبل مثلا تلفزيون، كار كاسيت او الكاسيت اللي في العربيه، فور اكزامبل الكتريك ايرون، المكوى، الكتروكيتر، الدفايه او السخان اند سو اون. ليت مي براكتس. نكتب كده مع بعض. لو قلت مثلا فور اكزامبل تلفزيون او تي في، ده بيحول ايه لايه او بيعمل تشينج من ايه لايه؟ شور هو اكيد هيعمل تشينج من الكتريك انرجي طاقه كهربيه لحاجتين مهمين قوي واضحين جدا قدام عينينا، هما الساوند الصوت واللايت. يبقى الكتريك انرجي بتحول في التي في لساوند انرجي طاقه صوتيه، واللايت انرجي. بكرر تاني بقول موضوع تشينج اوف انرجي موضوع سهل جدا ومحتاجين نتدرب عليه كتير جدا. ممكن النهارده ناخد اكسرسايز كده او كومبيتيشن مسابقه ان احنا ممكن نالف حوالينا كده فور اكزامبل 100 تشينج اوف انرجي، يعني هفضل افكر كده في اي جهاز حواليا بيحول انرجي ايه لانرجي ايه. فور اكزامبل انا عندي هنا اكتر من لامب في الاستوديو، طب اللامب ديت بتحول ايه لايه؟ الكتريك لامب شور ات تشينجز الكتريك انرجي into light energy، بتحول electric into light and heat كمان وكمان حرارة. يبقى ممكن نكتب ان electric lamp بتحول electric energy into light energy، نكتب مع بعض and heat energy. It changes electric energy into light energy. Okay? Another example electric iron المكوى الكهربائية. electric iron المكوى الكهربائية change what to what، بتحول electric energy بديها كهرباء وهي تديني حرارة electric into heat energy. اوكي طب في جهاز ساعات بيلخبطنا شوية اسمه داينامو او الدينامو عشان ما تلخبطش فيه خالص، هو opposite، هو عكس تماما الالكتريك موتور الكهربي. طب الموتور كان بيحول ايه لايه؟ زي المروحة مثلا كان بيحول electric into kinetic، يبقى الداينامو بيحول kinetic energy الطاقة الحركية into electric energy للطاقة الكهربائية. Okay, so now let us move to another point in our revision today. ناخد نقطة جديدة في مراجعة النهاردة، هي اللوز أو القوانين اللي بحل بيها problem. أنا في ليست يونت 2 كلها عندي فيها كام لو أو كام قانون؟ هم 3 لوز بس مفيش أكتر من كده. first law كان بيقول لي إن ال KE طاقة الحركة equal بتساوي half by mass by velocity square. ناخد بالنا بليز كويس قوي عشان كتير بيتلخبطوا، افتكر ان دي هنا the symbol of volume رمز الفوليوم، لا هنا رمز الفيلوسيتي السرعه مش الحجم. again v square or v power 2 هنا معناها السرعه مش الحجم مش الفوليوم. قانون تاني كان بيقول لي ان ال PE طاقه الحركه او طاقه الوضع potential energy اوكي equal width by height. The last law القانون الأخير والثالث كان بيقول لي mechanical energy الطاقة الميكانيكية equal the summation of both of them بتساوي potential energy plus kinetic energy. طب هكتب قانون رابع هو اوريدي مش داخل ضمن الدرس، لكن ساعات بحتاجه كتير جدا لو حبيت اجيب الويت. ساعات ما بيكونش عندي ويت في المسائل ديت، يكون عندي ماس. القانون ده مش جديد مش غريب علينا، اخدناه في برايمري 6. بيقول لي ان الويت equal
mass by gravity acceleration اللي هي كانت بتساوي تقريبا 10 او approximately 10 او 9.8. يعني حسب ما بلاقيها في البروبلم قدامي، حسب ما بتكون موجوده في المساله بشتغل بيها. لو هي 10 اوكي، 9.8 9.9 اتس اوكي. لو مش موجوده هعتبرها approximately 10 approximately 10. يبقى weight الوزن بيساوي الماس كتله باي جي. لكن دول هم الثري رولز اللي بشتغل بيهم in unit 2. طبعا قوانين سهله جدا بس محتاجه شويه practice بس. Okay, so now let me give you another problem of this practice. طب لو لقيت problem اعمل ايه فيها عشان احلها صح واخد فيها درجه كويسه او فول مارك؟ لازم اقراها كويس قوي، بعمل لها كده conclusion يعني استنتاج او استخلاص لكل حاجه موجوده فيها، واعرف هو مطلوب مني ايه. فور اكزامبل لو انا عايز كي اي يبقى اكيد هستخدم الرول الخاص بالكي اي. طب لو بي اي يبقى اكيد برضه هستخدم الرول الخاص بالبي اي. طب نشوف اخر بروبلم معانا، بيقول لي calculate the potential energy، احسب potential energy مش موجوده عندي of an object of 100 نيوتن. يعني 100 نيوتن دي هتكون هي الويت، والهايت هيكون 4 متر. كان بيقول لي الهايت 4 متر. البوتنشال انرجي بتساوي ايه؟ قانون بسرعه مع بعض because we have no time. equal weight by height. الويت هنا 4 والهايت 100. اوكي سوري، الويت هو ال 100 والهايت 4 they are the same. equal 400 جول. ناخد بالنا كويس قوي دايما لما بتكلم عن اي انرجي سواء كان بوتنشال او كاينتيك انرجي بتبقى دايما عندي هي الجول. So now by this point we have reached the end of this episode, so I'm afraid I must end now and promise to meet you again next Thursday inshallah. Now thank you and goodbye.